जह जा कर्म ओहे जा फल भुगतना पैना। भोगे बिन भागे नहीं कर्म गति बलवान। कर्म जिहड़ा है बड़ा बलवान है। सो कहण तो भाव है भी जदों सानू ये मानस देही मिली है, भगत कबीर जी कहते ने ये मानस देही ना किते एवें नहीं मिली, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है, बड़े जन्मां तो बाद मिली है। 84 लाख जून का जिहड़ा गेड़ा तैनू पहला भुगतना पिया है। 84 लाख जून का गेड़ा पिया ना जिहड़ा वो सारा भुगत के तैनू ये उत्तम देही मिली है। फिर किते जाके 750 अरब साल लगदा भाई 84 भुगतन वास्ते। लगभग ये विद्वानां दा टीचा है। भगत जी कहंदे ने गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। कहंदे किते कोई कर्म चंगा सी, सेवा कीती, किते तू साधुआं दी भगती करन वालियां दी अभ्यासियां दी सेवा कीती तां तैनू ये मानस देही प्राप्त हुई है, एवें नहीं मिलेगी। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है जिहड़ी मानस देही। उत्तम है सारियां जूनां नालों साध संग जी। गुरु सेवा ते भगत कवाई तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की से। इस देही नूं तां देवी देवते भी साध संगत जी चाहुंदे ने, कहंदे सानू मिल जे, साडी मुक्ति हो जे, देही मिल जे तां अज छुट जाइए। देवी देवते भी इस मानस देही नूं तरसदे ने। इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव। कहंदे हरि दी सेवा करके भजन करके फिर किते ये मानस देही मिलदी। भजो गोबिंद भूल मत जाहो मानस जन्म का यही का। कहंदे भाई भजन करो, भजो हो गोबिंद। साध संगत जिस गोबिंद दा, गो नाम धरती दा है, बिंद नाम रखिया करने वाला। जिहड़ा पूरी धरती की रखिया करने वाला ना ईश्वर है, जिहड़ा ओहदा भजन करो। भजो गोबिंद भूल मत जाओ। आहा कहंदे गोबिंद दा भजन करो यार, किते भुल ना जाओ, परमात्मा नूं भुलो ना। किते वो गल ना होवे भी हसना सौना, बचना होता ना, खाना पीना हसना सौना बिसर गया है मरना। कहते ये गल्लां अज हो गई, ताइयों रब चेते नहीं, सानू मौत नहीं चेते, मरना ही विसार दिता कि असी भुले फिरदे हाँ भी परमात्मा की बंदगी करने वास्ते ये देह मिली है। भजो गोबिंद भूल मत जाहो मानस जन्म का यही लाहो। यही का लाहा है मानस जन्म का, बंदगी। भई प्राप्त मानुख देहोरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। यही तो बारी है उस गोबिंद मिलन दी। यही तो एक मौका है उस परमेश्वर नूं ध्यान दा, उहनूं पाउण दा। भई प्राप्त मानुख देहोरिया। देहोरिया, देहोरिया का अर्थ है, अखरी अर्थ करिए ना, देली बनता, देली। कहते ये जिहड़ी मानस देही है ना, ये देहली रूप है। जिवें दरवाजे की देहली हुंदी है, आओ दरवाजा तो उहदी देहली है। हुण देहली साध संगत जी अंदर ते बाहर दे विचाले दा हिस्सा है। कहते बस ए मनुख तेरे कोले यह हिस्सा आया है, तू भी एक देहली रूप है। जे देहली के उत्ते वस्तु जी पई है वह पता नहीं भी अंदर डिगना उन्हें कि बाहर डिगना। बाहर तो नरक है ते अंदर स्वर्ग है। आखो सतनाम। जे नाम जप लेगा तो स्वर्गां नूं जाए। भई प्राप्त मानुख देहुरिया।
ਦੇਲੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਵਸਤੂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਵਰ ਕਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ, ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ। ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਨਹੀਂ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰਗ ਪਾਨੀ। ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੇਥੋਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੈਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਨ। ਸੋ ਭਜਨ ਜੇ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੋ, ਆਪ ਜੁੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲਓ ਇਸ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦਾ। ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰਗ ਪਾਨੀ, ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ। ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਪਾਰ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਏ, ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਹੋ ਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੀ ਮਿਲਣੀ, ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੀ ਮਿਲਣੀ, ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੀ ਮਿਲਣੀ,
संगत जी ये एक मौका है, ये बारी है जो मानस जन्म सानू मिलिया। साध संगत जी सतगुरु गुरु गरीब नवाज महाराज कहते असल दे विच ये एक मौका है उस परमेश्वर नूं मिलण दा। जिन्हें सांभ लिया साध संगत जी उतर गया। भाई साहब भाई गुरदास जी भी बचन करते ने 84 लख जोन विच उत्तम जन्म सो मानस देही। 84 लख जोन है तो ये विचों जे उत्तम है, जे जूनिया का कोई सरदार है वो भाई मानस तन। क्यों कहते वखरा क्यों है ये मानस, ये जूनी उत्तम क्यों है। अगली तुक विच भाई साहब जी कहते ने अखी वेखण करन सुन मुख शुभ बोलन बचन स्नेही। कहते होर भी जूना तो वेखदियां ने अखां नाल, उन्हां दे भी अखां है ने, उन्हां दे भी कंन है ने, उन्हां दे पैर भी है ने, लत्तां भाव वो तुर सकदियां जूनियां। सो महाराज कहते पर उन्हां नूं शुभ ते अशुभ दा पता नहीं है, सच ते झूठ दा पता नहीं है, सार ते असार दा पता नहीं, चंगे ते मंदे दा पता नहीं उन्हां जूनियां नूं। आखो सतनाम। कहते बंदे नूं पता है भी मेरे लिए की मंदा, मैं सुन की रहा, बंदे नूं इन्ना ज्ञान है, मैं पढ़ की रहा, कहते इनू ज्ञान है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ज्ञान हुंदियां होयां भी अणजान बनया फिरदा। आखो सतनाम। पता तो है इनू सारा कुछ, मन जानत सब बात जानत ही औगण करे। भगत कबीर जी कहते काहे की कुशलात हाथ दीप कुए पर है। कहते वेख ला कहे जा कमजात है, हथ विच दीवा है, चानण लई जाता चानण लई जाता तो खूह डिग पैंदा। किसी ने पूछा कहते तू क्यों डिग पिया। बई बंदा जा नेरे च डिगदा जा भुलेखे च डिगदा, ते नेरा सी भी तू तां डिग पिया। कहंदा ना ना मेरे कोल तां दीवा सी। कहंदे फिर तेरे नूं बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता भी दीवा लैके भी तू फिर भी डिग पिया। आखो सतनाम। सो कहण तो भाव है भी ज्ञान का जिहड़ा दीवा ना मनुख दे कोले है, कल्ले कोले। इनू चंगे ते मंदे दी सार है, इनू पता है। पर फिर भी साध संगत जी फिर ताइयों सतगुरां ने कह दिता करतूत पशु की मानस। आह कहते है तां वेखण नूं बंदा लगदा भासदा है, पर कम पशुआं वाले ने। क्योंकि इत्थे सतगुरां ने कहता अखी वेखण करन सुन मुख शुभ बोलन बचन स्नेही। कहते इन्नी सोझी सी, पर सोझी हुंदियां होयां भी पशुआं वाले काम करी जांदा। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे। महाराज कहते कानू कम पशुआं वाले करदा है, भेजिया सी मानस बना के, मनुख बना के तेनू भेजिया सी। चलो रहो विचार आओ। भगत जी कबीर भाई गुरदास जी कहते ने कहते ये तां करके उत्तम देही है भी इनू चंगे ते मंदे दा पता की सुनना। अखी वेखण करन सुन, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਣ ਬਚਨ ਸਨੇਹੀ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ, ਜੇ ਜੀ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜੀ ਕਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। हथी कार कमावनी पैरी चल सत संग मलेही। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कहते ये हत्थां दे नाल अपनी कार कर सकता है, भाव किरत करके कमाई करके आप भी खा सकता है, किसी गरीब का ढिड भी भर सकता है। ये कोले समर्थ है।
होर जूनी कोले इन्नी समर्था नहीं है। आखो सतनाम। भी ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਥੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਲੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੈਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਲੇਹੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਖੱਟ ਖਲਾਵਣ ਕਾਰ ਕਰੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਖੱਟ ਖਲਾਵਣ ਕਾਰ ਕਰੇਹੀ, ਆਪ ਵੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਿਖਾਰਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਸੁਨੇਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਰਥਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਸੁਨੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਮੁਖ ਪਵੇਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਮੁਖ ਪਵੇਹੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੈਰੀ ਪਵਣ ਨਾ ਛੋਡੀ ਹੈ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਲਹਿ ਰਾਸ ਕਰੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਛੱਡ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਛੱਡ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ। ਤੇ ਕਲੀ ਕਾਲ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰੇਹੀ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਤਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੇਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਲ ਕਰੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਲਯੁਗ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੇਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ,
संगत जी आप तरह सगले कुल तर। आप भी तर जाते ने, गुरमुख आप भी तर जाते ने ते होरां नूं भी तार के लै जाते ने। सो विस्तार पढ़ रहे सी मानस देही नूं उत्तम क्यों कहा है, क्योंकि मानस देही इस प्रकार होया करदी है साध संगत जी वे इहनूं सार ते असार दी सोझी है, तां करके उत्तम देही है। इसे प्रकार आओ ये तो गुरमत दीआं सांझां सी। गुरबाणी के अनुसार आपां ने कुछ नुकते जिहड़े गुरबाणी विचार सांझी कीती है। हुण गुर इतिहास दे नाल सांझ पाउणी है। रहिंदा समां किवें आप तरदे ने गुरमुख, किवें तार के लै जांदे ने दूजिआं नूं। कहंदे धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज, उन्हां दी सपुत्री जी का नाम है बीबी अमरो जी। क्यों अज भी साडे विचों एक माँ, एक बीबी, एक भैन, एक पुत्री, किसी दी तां पुत्री है ना, किसी दी भैन है, किसी दी फिर मां बनी, किसी दी भैन, फिर किसी दी पत्नी, फिर किसी दी मां बनी। सो साध संगत जी इस तरह सतगुरु कहते वेखो बीबी का जीवन कैसा है, बीबी दे गुण किन्ने ने, किन्ने पर उपकार हुंदे ने बीबी दे साध संगत जी साडे ते परिवार ते। गुरमुख प्यारिओ किन्ना योगदान इन्हां बीबियां दा साध संगत जी गुर इतिहास विच भी रहा है। ताइयों धन गुरु नानक साहब महाराज ने कहा सो क्यों मंदा आखिया है जित जम है राजान। ताइयों कहा ना बड़े धर्म के ठेकेदार लोग उठे सी, इस्त्री नूं किसी ने पैर की जुत्ती कहा, किसी ने कहा मैं वो बोल नहीं बोल सकता जिहड़े कई बारी मैं इतिहासां दे विच पढ़े आ बीबी बारे भी, जिहड़े साध संगत जी कहते सी असीं धर्मी लोग हाँ, पर मांगिया बीबियां नूं उन्होंने साध संगत जी परे रखिया, दूर रखिया। जिहड़ी एक जननी है जिन्हें साडे समाज नूं सिरजना ते समाज नूं सोहना बनाउणा, वो एक इस्त्री तो है, वो एक माँ तो है, वो एक बीबी तो है। ताइयों गुरां ने कहा सो क्यों मंदा आखिया है। भाई क्यों भैड़ा बोलते हो तुसीं, क्यों मंदा कहने हो। जिहड़ी बीबी ने राजे महाराजियां नूं इस धरती ते जन्म देना। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वर्गियां नूं जन्म दिता, फिर योधे महान योधे मेरी सिख कौम दे हरी सिंह नलूए वर्गियां नूं साध संगत जी जे जन्म दिता तो एक बीबी ने दिता ना। आखो सतनाम। क्यों बीबियां नूं माड़ा आख्या जाए। साध संगत जी दा अर्थ पढ़ लो। माड़ी नहीं हो सकदी राजिया नूं जनने वाली, माड़ी नहीं हो सकदी राजिया नूं जनने वाली, माड़ी नहीं हो सकदी।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ। ਭਾਵ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਜੀਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਰਗ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਉਧਾਰੀ ਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਮਾਵਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਮਾਵਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਆਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ। ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਆਪ, ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਣ ਮਾਵਾਂ, ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਗਤੀਏ। ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
रोंदी भी लुक गई है। क्यों जे सामने रोगी रिश्तेदार आखणगे भी साडे तां खुशी है ते ये रोण लग पई। आखो सतनाम। ताइयों कहा ना साध संगत जी, ओ लुक लुक रोंदियां ने मावां जिन्हां दे पुत तुर गए जग तों। लुक लुक रोंदियां ने मावां जिन्हां दे पुत तुर गए जग तों। ऐसियां मावां जिउंदे पुੱਤ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਣ मावां पुੱਤ मरे आप मर जांदी। ये गल सच है गुरु की ये संगत मावां दा रब दा रूप कहाउंदी। मापे हुंदे ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੜੇਪਾ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਵ ਬਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ
ਧਾਰੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਭ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ। ਦੇਵਨੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਨੋਹਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਧਰੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕਵਾਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ, ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਆ ਸ਼ਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਜਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਰਵਣ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਚੱਕ ਕੇ ਡਗੋਰੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਰੋਵਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਿੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਜੂਠਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਆਵੇ।
ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਖੜਕਾ ਜਦੋਂ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵਣ ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੌ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਬੱਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤਰਨਾ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਾਸ ਸੀਗੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 40 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਲੇ, ਘਰ ਹੀ ਪਾ ਲੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਹਾਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਲ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਛਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾਵੇ,
बिन हर नाम न मुक्त होए, इਉਂ ਕਹਿ रमे कबीर। महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह ही कहते कबीर साहब के बचन है भाई, बिना नाम तो मुक्ति नहीं हुई। सो हजे फिर पूरी तरह नाम गुरु नहीं ना कोई मिलिया। बाबा अमरदास जी जिमें कोई दसिया होया सी निजम, उस निजम की पालना कर रहे सी। 6 महीनों बाद गंगा जाना, इशनान कराना, मुड़ आना। अज की होया, साध संगत जी ऋषिकेश तो आउंदे आउंदे एक पिंड दे विच रुके आ। एक बाग आ ते उस बाग दे विच साध संगत जी एक ब्राह्मण रहिंदा है, जिहड़ा बड़ा विद्वान है, बड़ा उहदा इलाके दे विच नाम है। ते जिहड़ा कोई यात्री आउंदा उस बाग विच उहदे कोले विश्राम करदा है, ਉਹਨੂੰ जल पानी भी वो छकाउंदा है। वो ब्राह्मण, ਉਹਦਾ नाम सी दुर्गा दत्त। सो दुर्गा दत्त ब्राह्मण बड़ा विद्वान सी ते ਇਹਦਾ पिंड मेरा ख्याल मेहड़ा पिंड दस्सिया उधर। सो साध संगत जी उत्थे हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं भी उत्थे दुपहर होई आउंदिਆਂ ਨੂੰ ते धुੱਪ बड़ी सी। दुपहर जान के ना महाराज ते ਉਹ बाग विच चले गए जिथे दुर्गा दत्त दा पड़ाव सी ते सेवा करदा सी आए गए यात्रियों। महाराज चले गए तो सतगुरु जाके उस साध संगत जी बाग दे विच लेट गए। तो लेटते महाराज आराम च हो गए। तो एक लत्त खड़ी कर ली तो दूजी लत्त सतगुरां ने वो गोडे ते धर के जिवें पैने आप इस तरह महाराज पे ने आराम कर रहे ने। तो ये ना देवनेत दे नाल जदों सतगुरां दे चरनां वल झाकिया तो महाराज दे चरनां दे विच ना पद्म सी। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਦਮ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਪਦਮ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ शरीर के चिन्हां नूं वेख ले, पढ़ ले उन्हां चिन्हां नूं, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰਿਕ विद्या का विद्वान आ भाई। सो ये दुर्गा दत्त दे कोले ਸਮੁੰਦਰਿਕ विद्या पढ़ी हुई है बड़ी ਇਹਦੀ। ते ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ भी महाराज दे नाम पैर दे विच पद्म है, ये जा तां कोई चक्रवर्ती राजे ने ते जा कोई अवतार ने। कौन ने? ते ठावे है ना सतगुरां महाराज राम विच ने। ਜਦੋਂ सतगुरु सच्चे पातशाह आराम करके उठे, इहने जल पानी छकाया, सेवा की, होर भावना बन गई इस पंडित की। ते जदों महाराज आउण लगे ना, सतगुरु कहंदे भाई पंडिता दस तेरी की कार सेवा है, क्यों तेरे बाग च बैठे हैं, इत्थे जल पानी की सेवा की है तैं, होर भी सारे लोग तैनूं माया दिंदे, दस असीं तैनूं की दईए, किन्नी माया दईए। इन्हें हाथ जोड़ कहना ना महाराज तुहाडे तो मैं माया नहीं है। कहना मेरे मन के अंदर दो संशय है, इन्हों दूर करो। अगे की कहना जी तुहाडे नाम मैं अपनी समुद्रिक विद्या पढ़ के वेख्या, जिहड़े चिन्ह तुहाडे ये चरनां दे विच है पद्म है, ये पद्म हरेक दे नहीं हुंदा। ये पद्म जा तां चक्रवर्ती राजे दे हुंदा है ते जा फिर किसी औली अवतार दे हुंदा है। मेरे अंदर संशय है, तुसी दसो कोई अवतार हो कि चक्रवर्ती राजे हो। पर मैं सोचना जे तुसी कोई राजे हुंदे तां तुसी आम मनुक्खां वांगू कल्लियां थोड़ा होना सी, तुहाडे नाल तां बड़ा वड्डा काफला होना जे तुसी राजे हुंदे। बीबियो चुप करो, भाई चुप करो। जे तुसी राजे हुंदे तां काफला बड़ा वड्डा होना सी, ते जे तुसी अवतार हुंदे तां तुसी आम श्रद्धालुआं वांग ते आम लोकां विच इत्थे आराम नहीं करना सी पै के। ते तुसी है ते है कौन? मैनूं ये गल दस के जाओ। महाराज कहंदे पंडिता भी इस गल दा तां मैनूं भी नहीं पता भी मैं है कौन है, इहदा रब ही जाने, ते तूं अपनी सेवा लै लै। कहंदा ना महाराज मैं सेवा नहीं लैंदा, जे तां होए तुसी कोई चक्रवर्ती राजे कदे ना कदे तख्त ते बैठोगे ते मैं उत्थे आके बेनती करांगा ते तुसी
मेरी बेनती नूं स्वीकार करना ते मेरियां कई पुस्तां दी रोजी रोटी दे देनी मैनूं, जे तां तुसीं चक्रवर्ती राजे होए। ते जे देवनेत दे नाल तुसीं किते रब्बी तख्त ते विराजमान हो गए, औड़ीए अवतार होए, प्रगट तुसीं होना आउण वाले समय ते फिर इउं करियो, मैनूं मुक्ति पद बख्श दिओ। आखो सतनाम। मैं अज पैसे लैके ते अज ही मैं अपना हिसाब किताब मुकाउणा नहीं चाहुंदा, मैं सेवा कीती है तुहाडी। सो इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई तेरी मर्जी है। महाराज इत्थों चले, कहंदे सानू नहीं पता, इहदा रब जाणदा भी असीं चक्रवर्ती राजे हैं कि असीं अवतार हैं, ये नहीं सानू पता। महाराज इत्थों तुरे ते साध संगत जी तुरदियां तुरदियां अगे ना एक ब्रह्मचारी मिल गया, ब्रह्मचारी साधु मिल गया। साध संगत जी उहदा मिलाप होया ते महाराज उहदे नाल गल्ली पै गए। हुण जिहड़े बंदे नूं किसी चीज़ की तरास होवे तो वो उही गल्लां करदा हुंदा। हुण इहदा भेख देख के सतगुरु जी ने विचार शुरू कर लिया। बाबे अमरदास ने कहंदे भी नाथ जी सिद्ध जी कोई बचन सुनाओ, परमार्थी रब दे घर की गल सुनाओ। उन्हें कुछ गल्लां सुनाईयां, कुछ साध संगत जी जिन्ना क बाबा अमरदास नूं ज्ञान सी इन्हां ने साझा कीता। दोवें जने साझा करदियां करदियां ना तां बासर के गिल्ला पिंड आ बाबे अमरदास दा, उत्थे पहुंच गए। उत्थे हो गया कवेला ते साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह ब्रह्मचारी नूं बेनती करदे आ, कहंदे आपां सवेर तो इकट्ठे तुरे आउणे आ ते हुण तुसीं इस वेले किधर जाओगे, तुसीं मेरे घर चलो, उत्थे विश्राम करो। वो कहंदे जी असीं ब्रह्मचारी हां, असीं भोजन प्रतिष्ठा इस तरह किसी दे घर दा नहीं करदे। महाराज कहंदे जिवें तुहाडी मर्यादा होवेगी, जिवें तुसीं कहोगे असीं उस प्रकार दे नाल तैयार करके भोजन तां तुहानूं करावांगे ही करावांगे। कहंदे ठीक है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साध संगत जी ब्रह्मचारी नूं इस सन्यासी नूं अपने घर दे विच लै आए तो इहदी जल पानी की सेवा कीती। हुण रात नूं जिहड़ा पलंघा सी वो भी अपने कोड़े दा डाहिया ते रात नूं भी परमार्थी गल्लां करदे रहे ते साध संगत जी ब्रह्मचारी कहण लग्या भी तुसीं किन्ने सुशील सुभाਅ दे मनुੱਖ हो, किन्ने मिठ बोलड़े हो, किन्ने प्यारे हो, किन्ना तुहानूं ज्ञान है ते मेरा जी करदा भी जिहदे तुसीं सिस हो, जिहदे तुसीं शगिर्द हो, तुसीं जिन्हों अपना गुरु धारण किया तो मैं वो गुरु नूं मिलना चाहुंदा है भी तुहानूं इस तरीके नाल उन्होंने घड़िया किवें है। आखो सतनाम। मैं उन्होंने मिलना चाहुंदा ते बाबा अमरदास कहंदे मेरे एडे वड्डे भाग कित्थे, कहंदे हजे तक मैनूं तां कोई गुरु मिले ही नहीं। आखो सतनाम। जदों इन्नी गल कही ना ते ब्रह्म जिहड़ा ब्रह्मचारी सी गुस्से हो गया, क्रोधवान हो गया। क्रोधवान हो के कहण लग्या, कहंदा ओ मेरे तू तां पुन्न साड़ दिते सारे, मैं इन्ना चिर नुगरे बंदे की संगति करता रहा, मेरे तां पुन्न सड़ गए। मैं तेरे घर का भोजन छक लिया, मर्यादा अनुसार तू तैयार किया, पर तू नुगरा है ते नुगरे दे घर का मैं खा लिया, मेरे तां सारे पुन्न नष्ट हो गए। मैं हुण मैं चलिया। महाराज कहंदे भाई रात हो रही है, ब्रह्मचारी जी तुसीं रात नूं घरों ना जाओ। कहंदे ना 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 मैं इत्थे एक मिनट नहीं टिकना। हुण जिहड़े मेरे कोई 4 पुन्न रहिंदे आ मेरे खजाने दे विच वो भी नष्ट हो जाणगे तुहाडी संगत करके, नुगरियां दी संगत करके, ते मैं इत्थे नहीं रहना, मैं जाना हुण बाबे अमरदास। क्योंकि बाबे अमरदास ने हजे गुरु धारण नहीं कीता सी। पिछला इतिहास विध किवें बनदी है तो साध संगत जी इस तरह ना ब्रह्मचारी जी उत्थों घरों फिर छेती छेती निकल गए राते रात ही। तो हुण बाबे अमरदास नूं कित्थे चैन आउणी सी। बाबे अमरदास दी चैन नींद सुख आराम सब कुछ वो ब्रह्मचारी सी जिहड़ा चरा के लै गया। जदों इहो जे बोल बोले ना सीधे बज्जे मन ते भी यार कहंदा एड्डी वड्डी उम्र हो गई हजे तक तैनूं ये नहीं पता लग्या भी गुरु धारण करन तो बिना जीवन सफला नहीं हुंदा। ते वड्डियां वड्डियां तू मेरे नाल ज्ञान दीयां गल्लां करियां, मिठा बोलिया मेरे नाल, मैं तां तेरे सुभाਅ नूं समझ ही नहीं सकिया भी तू हजे नगुरा ही तुरिया फिरदा।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ। ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਗੁਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਨਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਗੁਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਨਾ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, 4 ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ। ਹੁਣ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਨੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੋਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੋਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੋਗੀ ਨੂੰ। ਵਿਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਜੋਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰੋਗੀ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਤਸਕਰ ਜਾਗੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਜੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਢੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥੀ ਰਿੜਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਭਜਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਗ। ਤੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਠ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ,
ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇਚੈਨ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ? ਔਰ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਜੇਠ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚੁੰਨੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੀਏ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਾਲਕੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਗਏ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਾਹਤੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜ ਗਏ, ਉੱਠ ਖੜੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੜ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐ ਨਾ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਵੀ ਐ ਜੱਫੀ ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇਂ 'ਚ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਲਾਵੇਂ 'ਚ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਛਕ ਲੈ। ਇਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਿਆ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਛਕਣਾ ਸੀ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣੇ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਨਾਂ ਤੇ ਵਸੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਹੁਣ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਫੇਰ ਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ